सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो CPC TV। शुरुआत करांगे ए राजा दे उस बयान तो जिस बयान ने एक चर्चा की खड़ोत नूं तोड़ के नवी चाले पाया है। वो चर्चा की है क्योंकि साउथ दे विचों एक आवाज़ उठी, आवाज़ चुकी ए राजा। ए राजा वो DMK नेता है जिहड़ा कि किसी वेले बहुत चर्चा का विषय बनया सीगा इंडिया दे विच। वो DMK नेता जिस ते 2G घोटाले दे दोष लगे सीगे, पर यह UPA सरकार की बदकिस्मती कह लो जां ए राजा वर्गे बंदियां दी खुशकिस्मती कह लो कि इल्जाम वड्डे लगे पर बदले दे विच सजावां तो बहुते वड्डे चेहरे जिहड़े आ बचन च कामयाब रहे। वो घोटाले समय की नज़ाकत अनुसार की मड़े गए या फिर साबित ही नहीं होए पर करे गए, इस सवाल का जवाब लभन लगांगे तो समा भज जाएगा। सो समय नूं थोड़ा जिहा नाल लैके चलीए तो गल उस बयान की जो DMK नेता ए राजा ने नमक्कल दे विच दिता। बयान की सीगा? बयान का मजमून कुछ इस प्रकार सी कि असी नरेंद्र मोदी ते अमित शाह नूं बेनती करते हैं कि सानू ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तियारी देवो, अदरवाइज असी फिर पेरीयर दे रस्ते ते चलन वास्ते मजबूर हो जाएंगे। पेरीयर कौन? पेरीयर ओ नेता हन जां कह लो कि ओ पूजनिक हन DMK वास्ते जिन्होंने कहा जाता है कि ओ DMK दे फाउंडर मैंबर ही नहीं गुरु सन। सो DMK पार्टी का जिहड़ा वजूद आ उन्हां दी विचारधारा चों निकलिया समझिया जाता है। उन्हां दी एक मंग सी अड तो द्रावड़ नाडू। द्रावड़ नाडू वो एरिया आ जाएगा जदों तुसी नक्शा चकोगे भारत का तो करनाटक तो लैके तेलंगाना समेत तमिलनाडु इस सारे एरिए नूं द्रावड़ नाडू दे वजों दर्शाया गया या कह लो कि एक इलाका अपने वास्ते कल्पनशील किया गया, पर वो अज तक कह लो कि एक कल्पना है या कह लो कि एक सियासी मंतव जरूर है पर वो अधूरा है जां कह लो कि अज की तरीक दे विच छुटिया होया है। पर वो चर्चा दे विच दोबारा क्यों आया, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना अति जरूरी इस करके है क्योंकि ये चर्चा जिहड़ी है इस मुल्क दे विच बहुत हद तक चल के ठली गई है। गल की है कि असल दे विच पेरियार तो बाद अन्नादुराई जिहड़े कि एक होर बहुत वड्डे साउथ दे नेता होए खास तौर पर तमिलनाडु दे, तां ए राजा ने अपने भाषण च उन्हां दा भी जिक्र किया कि स्टालिन मतलब कि चीफ मिनिस्टर जिहड़े कि उत्थे ही मौजूद सन कि असी हाल दी घड़ी यानी सत्ता हासिल करके साडे चीफ मिनिस्टर अन्नादुराई दे रस्ते ते चल रहे हैं। मतलब कि जो मौजूदा समय दे विच तमिलनाडु भारत का हिस्सा है उस रस्ते ते चल रहे हैं, पर उहदे च साडे जिहड़े खासे साडी जिहड़ी खुद मुख्तियारी है वो सुरक्षित करो, अदरवाइज असी दूसरे रस्ते पै जावांगे। मतलब अलैदगी का रस्ता, मतलब द्रावड़ नाडू का रस्ता, मतलब पेरियार का रस्ता। सो ये बयान आया कित्थों? चर्चा तुसी पंजाबी मीडिया दे विच टुट भी जी सुनी होएगी, पर ये पिछे कारण की ने, ये पिछे संदर्भ की है, इसलिए वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ए राजा की जिहड़ी ये स्टेटमेंट सीगी इनू कौमी मीडिया ने अपने ढंग नाल पेश किया, पंजाबी मीडिया ने बहुत थोड़ा पेश किया, पर इहदा जिहड़ा तुसी संदर्भ देखोगे उहदा केंद्र की है। अखीर दे विच जिहड़ी ये स्टेटमेंट आ उहदा जो कह लो कि नतीजा निकलता, जो सिट्टा निकलता है वो ये आ कि ए राजा एक बयान दे विच इस गल का विशेष तौर पर जिक्र करते आ कि तमिलनाडु GST का तकरीबन 6.5% हिस्सा दिंदा है, पर बदले च उसनू 2.2% ही रिटर्न मिलता है। समझ गए कि असी दिंदे रुपया बदले च सानू चुवानी दिती जाती है। रौला इस गल का है। सो इस स्टेटमेंट का असल दे विच केंद्र बिंदु ये चीज़ है कि जो साडा टैक्सां का केंद्रीकरण, वैसे तो ताकतां का केंद्रीकरण हो चुका है,
ਆਖਰੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੈਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੋਗੇ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਆ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਊਥ ਨੇ ਜੰਮਣ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੰਮਣ ਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 1.7% ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਆਮ ਸੰਤੁਲਿਤ ਜੰਮਣ ਦਰ ਜਿਹੜਾ 2.2 ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਮਾਂ 2 ਬੱਚੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ GST ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਊਥ ਦਾ ਗਿਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP, UP ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਮਾਵੇ ਕਰਤਾਰਾ ਤੇ ਖਾਵੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੱਥਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2011 ਵਾਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2011 ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GST ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 6.5% ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 2.25% ਦੀ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਦਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਵਸੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਏਗਾ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਕੜੀ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਲੈਹਦਗੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਅਲੈਹਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਪਰ ਤੂੰ 2 ਖਾ, ਉਹ ਪਿੱਟੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਦੇ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਸਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੜਕ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ,
खुद मुख्तियारी सानू भी चाहिदी है। और इंडिया का कॉन्सैप्ट भी जे तुसी देखोगे तो वह है यूनीयन ऑफ स्टेट्स का। तो फैडरलिज्म यदी रूह है, संविधान यदा जिसम है। सो इस करके इस बयान नूं सिर्फ अलैदगी की भावना के वजों वेखना जां सियासी चश्मे चों वेखना, वो मेरे ख्याल दे नाल जस्टिस नहीं होएगा, इंसाफ नहीं होएगा, न्याय नहीं होएगा। इनू दूसरे चश्मे चों वेखण की जरूरत है कि बई तकलीफ तो उदों होएगी जदों तुसी बहुत कुछ दे रहे हो पर बदले च तुहानू बहुत थोड़ा मिल रहा, और उस तो भी अगे जाके जिहड़ी तुहाडी मातृ भाषा हुंदी है, माँ बोली हुंदी है, जदों उहदे ते हल्ले होने स्टार्ट हो जान फिर लीडर बोलणगे तो सही, ते जिहड़े नहीं बोलणगे वो मेरे ख्याल दे नाल ना दे लीडर होणगे। खैर एक छोटी जी अगे गल करते हैं। ये गल पंजाब दी होएगी, बड़ी दिलचस्प होएगी। वैसे गल है जुड़ी जिवें आपां देखदे हां कि साडा डायस्पोरा अज पूरी दुनिया दे विच छाया होया है। साडे इत्थे दे निज़ाम दे विच हुण एक परसैप्शन भी बन गई है बच्चों च कि बई इत्थों निकल लो। मैं एक छोटी जी गल शेयर करदा तुहाडे नाल। एक दिन मेरी एक 20 कुछ साल दे नौजवान दे नाल गलबात हो रही सीगी। सच्ची गल है, ये कोई सच्ची घटना तो प्रेरित नहीं बल्कि सच्ची घटना है। तो उसने दसिया कि मैं बाहर जाने का यतन कर रहा। मैं उसनूं पुछया कि तुहाडे कोल जमीन जप्पा किन्ना कुआ, तो उन्हें सारा गिना दिता जिहड़ा कि ऐ कह लो कि इकलौते पुत्र वास्ते खाद्या पीत्या मुक ही नहीं सकता। उन्हें कहा कि मेरा बाप ये चाहता है कि इत्थे कोई फ्रैंचाइजी लै लवां, वड्डा कोई कारोबार स्टार्ट कर लवां, बट मेरी सोच है, परंतु मेरी सोच है कि जे मैं नाकामयाब रहा, जे मैं फेल रहा, तो फिर मैनू मखौल मारनगे, तो जे मैं कामयाब होया फिर मैनू पिस्तौल मारनगे, क्योंकि इत्थे ते वसूलियां का दौर चलता है। मैं खामोश सी, और उतों ही ये गल मैं लिखी सीगी कि जे कोई फेल हो जाता तो मखौल मारते आ, जे कोई कामयाब हो जाता तो पिस्तौल मारते आ। ये गल बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर की सी। सो इस मामले दे विच आपां एक घटनाक्रम का विशेष तौर पर जिक्र करांगे कि किवें जिहड़े नौजवान इत्थों निकलना चाहुंदे आ, जो कैनेडा नहीं जा सकते, जिमें मतलब कि उन्होंने बैंड वगैरह घट होंगे या स्टडी च जिहड़े सुधारण होंगे, उन्हां दी जिहड़ी वो इच्छा है, जिहड़े उन्हां दे अरमान है, उन्हां नूं किस तरह लुटिया जाता है, इहदी एक मिसाल आपां तुहानूं देवांगे। बीते दिनी चंडीगढ़ दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस हुंदी है जिहड़ी कि पंजाबी मीडिया ने दरकिनार कर दी, कोई इक्का दुक्का या कुछ कु चैनल या अखबारां नूं छड्ड के। वो प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी कीती सी वो एडवोकेट वरिंदर सिंह होरां कीती सीगी। इन्हां ने लैंड डिवेलपर दविंदर सिंह गिल उर्फ थापा, इहदे बारे ये जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती सीगी। हुण दविंदर गिल उर्फ थापा, जदों ये नाम मैं उच्चारण किया, बहुत सारे दर्शक इस नाम के पिछोकड़ तक जाणगे। बिल्कुल तुसीं सही हो, जायज़ हो, ठीक दिशा च जा रहे हो, क्योंकि दविंदर गिल उर्फ थापा बहुत वड्डा चेहरा, चर्चावां दे विच रहण वाला चेहरा है। खैर पहला आपां इस मामले का पिछोकड़ देख लीए। वो कहते हैं कि विदेश भेजण दे नां ते 700 लोगों के नाल तकरीबन 40 करोड़ की ठगी हुई है, जिहड़ा इह सारा मामला सी। और उहदे विच उन्होंने एक RTI का हवाला दिता कि इस वक्त ये बंदा यानी दविंदर गिल उर्फ थापा उर्फ थापर ये जेल दे विच आ, ते इनू मतलब कि जिद्दां ला लो VIP ट्रीटमेंट का हमेशा दोष लगता है कि फिजियोथैरेपी के नाम ते 92 दिन तक हॉस्पिटल च रखा गया। मतलब कि 3 महीने 2 दिन तक फिजियोथैरेपी के नाम ते हस्पताल दे विच छड्डिया गया, क्योंकि सामी मोटी है। हमेशा ये चर्चावां चलदियां रहिंदियां हैं। निर्मल सिंह भंगू होवे या कुछ होर VIP कैदी होन, अबोर वाला नीरज होवे, इन्हां सारियां ते समय दर समय इहो जे VIP ट्रीटमेंट लैण दे या देण दे इन्हां ते कह लो कि किते ना किते इल्जामात लगे ने। 40 करोड़ की यह ठगी हुई है। 128 बच्चे इस केस की पैरवाई कर रहे हैं, पर यह कहते हैं मतलब कि ये जिहड़ा जोड़ा है, ये जोड़ा किहड़ा है, दविंदर गिल ते उहदी सुपत्नी क्रिस्पी खैरा,
ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ, ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖੂਬ ਉਛਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਸਾਲਾ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ। ਕੁਛ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਥਾਪਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰੋਡਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੂਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 5.5-6 ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੱਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, 8.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ CBI ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ PC ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਹ PC ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ, CBI ਦਾ ਕੇਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਡਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਖੇਡ 21 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਚ ਸਤੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਤੇ ਨਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਰੋਡਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਘੱਟ ਮਾਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਛੱਲੀ ਪੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।